हेलो स्टूडेंट वेलकम टू आवर वाईटी पाठशाला एक्सप्लोर। तो पिला माने आज हूँ आम स्टार्ट करवा आमर जो पूर्व क्लास रे पढ़ी पार्ट टू रा अधा किसी रही जाइतिला तो आम पार्ट थ्री रे ताको किसी पढ़ी नबा। ठीक अच्छे आज आम पढ़ा हूँ पार्ट थ्री देखा कौन कौन सब आमर रही। तो कौन आम पूर्व क्लास रे पढ़ी जे आमर वाणिज्य व्यवस्था किपरि किपरि होइथिला कहा कहा मध्यरे आमर भारत आउ यूरोप भारत यूरोप तापर पुणी किए आसते ना तुर्की आसला एमाने आसिक आमर कौन करथिले ना आमर आसिकी वाणिज्य व्यवसाय करुथिले। एटा हमें सब पूर्व क्लास देखिथिले कि आसथिले ना डच बा ओलंदाज एमाने आसिकी कौन करथिले आमे ता संपर्क रे एबे आमे जानिबा ना कौन होला नहीं आमर डच माने 1600 ख्रीष्टाब्द रे होलांडर अधिवासी जे कि आमर ताको आमे कौन कहूचे ओलंदाज एमाने भारत सहित जो करबा पई प्रयास करथिले को माने करथिले नाइ हमर ए होची डच माने केबे हमर ए 1600 ख्रीष्टाब्द रे आसीकी से कौन करिया पई ना वाणिज्य करिया पई भारत सहित वाणिज्य करिया पई चेष्टा करथिले। तापर आसला 1602 ख्रीष्टाब्द रे से माने को माने डच जो हमर डच माने एमाने कौन करथिले ना ईस्ट इंडिया कंपनी कौन करले गठित कले केबे 1602 ख्रीष्टाब्द रे डच माने ईस्ट इंडिया कंपनी गठन करथिले। माने आसीबा पूर्वरु आसीथिले कि पोर्तुगीज माने आसीथिले पोर्तुगीज माने आसीथिले कोडी आसीथिले एटी समस्त हम भारत को ही आसीचंती भारत जे मन ना कहली से माने समस्त हम भारत को वाणिज्य करिया पई से माने समस्त भारत को वाणिज्य करिया पई ही आसीथिले भारत को वाणिज्य पई आसीथिले बा व्यापार पई आसीथिले। मैं पढ़ले सेमती तुर्की आसला यूरोप आसला पोर्तुगीज तापर ने कहा विषय पढ़ुचे ए जे हमर डच जे कि हमर ओलंदाज ए माने आसीथिले ए जे हमर डच माने आसिले तांको पूर्व तो हमर के आसले पोर्तुगीज माने आसले तेनु से माने कोन करले ना पोर्तुगीज मानक सहित तांकर प्रतियोगिताटा अधिक हैला के माने संगरे ना पोर्तुगीज सहित के डच और पोर्तुगीज सहित हमर कौन हैला प्रतियोगिताटा हैला ए दुई जन मध्य कौन हैला ना प्रतियोगिता हैला जी जितबो सी हमर कौन करियो व्यापार वाणिज्य सेटारे करिवो तो से माने कौन करले पोर्तुगीज सहित आ डच से माने मिसिकी कौन करले ना से माने संघर्ष करले किए ना हमरो पोर्तुगीज ओ डच एमाने मिसिकी कौन करले संघर्ष करले ए दुई जन मिसिकी कौन करले संघर्ष करले जो पोर्तुगीज माने थिले सेतले से माने हारी गले एमाने हारी गले जेतले जो डच माने रहले पोर्तुगीज मानकर
ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କର ଯେତିକି ସବୁ ଥିଲା ବାଣିଜ୍ୟ, ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲେ ନା, ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ନିହାତି କରିଥିବେ ବା ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଘର କରିଥିବେ କି ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ହବ୍ କହୁଛେ। ହବ୍ ବା କୋଠିକୁ ଦଖଲ କରି ନେଇଗଲେ, ଅଧିକାର କରିନେଲେ। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟକୁ କ'ଣ କଲେ, ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ଗୁଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ଦଖଲ କରିନେଲେ। ତାହା ସହିତ ଯେଉଁ ଥିଲା ଆମର ଗୁଜୁରାଟ କରମଣ୍ଡଳ, ଉପକୂଳ ବଙ୍ଗ ଦେଶ, যেটাকে ଆମେ ବେଙ୍ଗଲ କହୁଛେ, କେତିକି ସବୁ ଉପକୂଳ ହେଲା କ'ଣ, ବାଲେଶ୍ୱର, କୋଚିନ୍ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଏମାନେ କୋଠି ନିର୍ମାଣ କଲେ। କୋଉମାନେ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଏହି ଡଚ୍ ମାନେ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଭାରତରେ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ବ୍ୟବସାୟ କରି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ହେଲେ। ସଂଘର୍ଷ କଲା ମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ କିଛି ଲଢ଼ିବେ ନା। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭାରତରେ ଏକଚାଟିଆ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା, ବ୍ୟବସାୟ କରି ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ କ'ଣ ନା, ଆମ ଡଚ୍ ମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଭାରତରେ ଏକଚାଟିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ଆମେ କରିନେବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ଇଂରେଜ ମାନେ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ, ସେ ଏକଚାଟିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ତାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କରି ବିସ୍ତାର କରିବ। ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ ସଂଘର୍ଷ କଲା, ଆମର ଏଇ ଇଂରେଜ ମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ। ଆମ ଭାରତରେ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହଉଥିଲେ ନା, ମୁଁ ହେଉଛି ଏଇଠି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବି, ମୁଁ ଏଇଠି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବି, ଏମିତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ଲଢ଼େଇ ହେଉଥିଲେ। ଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ପରାସ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପରାସ୍ତ ହେଇଗଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଆଉ ରହିବେ କି ଆଉ ଭାରତରେ? ସେମାନେ ଆଉ ଭାରତରେ ରହିଲେ ନାହିଁ। କୋଉମାନେ, ଡଚ୍ ମାନେ ଭାରତରେ ରହିଲେନି, ସେମାନେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆକୁ ପଳାଇଲେ। ତମେ ସେଇଠି ପଳେଇଲେ, ଆଉ ସେଇଠି ଯାଇକି ଏଇଠି ତ ଆମର ଭାରତରେ ରହିକି ତମେ ଶାସନ କରିପାରୁନେ କି ଆମର ଭାରତରେ ରହିକି କିଛି ବାଣିଜ୍ୟ ବେପାର କରିପାରୁନେ, ତାହେଲେ ଚାଲ ଆମର ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଧରିକି ଆମେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ପଳେଇବା, ସେଇଠି ଆମର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ନା, ଭାରତରେ ସେମାନେ ପଳେଇଗଲେ। କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା, ଡେନମାର୍କର ଅଧିବାସୀ ଡେନ୍ସ ଅଧିବାସୀ, ଏମାନେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା। କୋଉଠିକାର ନା, ଡେନମାର୍କର ହେଉଛି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଅଧିବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ, ଓଡ଼ିଆରେ ଡିନାମାର୍କ କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ ନା, ଡେନମାର୍କର ଅଧିବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ଡେନ୍ସକୁ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ବାଣିଜ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ଗଠନ କରି ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ବଙ୍ଗଦେଶର ଶ୍ରୀରାମପୁର ଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦିନମାର ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ କୋଉଠି ଆସିଥିଲେ ନା, ବଙ୍ଗଦେଶର ଶ୍ରୀରାମପୁର ଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କୋଉମାନେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଦିନାମାର ମାନେ ଥିଲେ, ଦିନାମାର ମାନେ ଆସିଥିଲେ କୋଉଠିକି
ଏବଂ ଆସିକି ସେମାନେ ଶ୍ରୀରାମପୁର ଯେଉଁ ଗାଁ ଆସି କ'ଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସେଠି ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଦିନାମାର ମାନେ କି ଡେନମାର୍କର ଅଧିବାସୀ ମାନେ ଥିଲେ। ବଙ୍ଗଦେଶରେ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦେଲେ। ସେଇଠି ଆମର ତ ପୂର୍ବରୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ରହିଥିଲେ ନା। ଇଂରେଜ ମାନେ ଦେଖ କେତେ ଜଣ ଆସିଥିଲେ ଏମିତି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଜଣେ ପରେ ଜଣେ କ'ଣ ହେଲେ ଆମ ଭାରତରୁ ବିଦାୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଦିନାମାର ଥିଲେ। ପୁଣି ବଙ୍ଗଦେଶରେ ଆସିକି ବାଣିଜ୍ୟ ସେମାନେ ଆସିକି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। କୋଉଠି ନା ଗୋଟେ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଏଠି ବନେଇଦେଲେ। କୋଉମାନେ ବନେଇଲେ ନା ଦିନାମାର ମାନେ ବନେଇଲେ। ଏମିତିକା କେତେ ଜଣ ଏମିତି ଆସିଥିଲେ। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ୟୁରୋପ ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ତୁର୍କୀ ଆସିଥିଲା। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଜଣେ ଜଣେ ବିଦାୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ସେମିତି ଚାଲି ଆସିଛି କିଏ ଆମର ଆସି ଦିନାମାର ଚାଲି ଆସିଛି। ଇଏ ଆସିକି ନାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବି। ବଙ୍ଗଦେଶରେ ସେ ରହିକି ସେଠି କ'ଣ କଲା ତାର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ବା ଘର ଯେଟା ଏଟାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଲା। ସେ ବେପାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ନାଇଁରେ ବାବା ଏଠି ହବନି। ଏଇ ଯେଉଁ ଇଂରେଜ ଅଛି ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିପାରିବା ନାହିଁ। କେଉଁମାନେ ଡେନମାର୍କ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିପାରିଲେନି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲା କୋଠାଗାର ଗୁଡ଼ିକ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପଳେଇବେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ସବୁ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠା ଥିଲା ସେମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରି ସେମାନେ ବି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। କେଉଁମାନେ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ ଦିନାମାର ମାନେ ପୁଣି ସେମିତିକା ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଦିନାମାର ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ବାକି କିଏ ରହିଲା ଇଂରେଜ ମାନେ। ବାକି କିଏ ରହିଲା ନା ଇଂରେଜ ମାନେ। ଦେଖ ତାହେଲେ ଆମେ ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କିଏ କିଏ ଆସିଥିଲେ ୟୁରୋପ ଆସିଥିଲା। ଆଉ କିଏ ଆସିଥିଲା ତୁର୍କୀ ଆସିଥିଲା। ଆଉ କିଏ ଆସିଲା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଆସିଲା। ଡଚ୍ ବା ଯେଟାକୁ ଆମେ କାହାକୁ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ଓଲନ୍ଦାଜ। ତାପରେ ଦିନାମାର ଯିଏକି ଆମର ଅଧିବାସୀ କେଉଁଠିକାର ଡେନମାର୍କ। ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମାନେ ସବୁ ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। କେଉଁଠିକି ଏମାନେ ସବୁ ଆମର ପ୍ରିୟ ଭାରତକୁ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। କେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏଇ ଯେତିକି ସବୁ ରହିଲେ ଆମର ସବୁ ହୁଏ କି ନାହିଁ ତମର ବାଲେଶ୍ୱର କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ସେଠି ଦେଖିବ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲାର ବି ଲୋକମାନେ ଆସିକି ସେଇଠି କ'ଣ କରୁଥିବେ ବହୁତ କିଛି ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲିକି ରଖିଥିବେ। ସେଠି ରହିଥିବେ କି ନାହିଁ ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ଦେଖିବ ସେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଇନଥିବ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆସିକି ଯେହେତୁ ସେଇଠି କ'ଣ ହୁଏ ବେପାର ଟିକେ ଭଲ ଚାଲେ ଯେହେତୁ ବେଶୀ ସେଇଠି ଜନସଂଖ୍ୟା ତ ସେଇଠି ଯାଇକି କ'ଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ସେଇଠି ଜନବସତି ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସେଠି ରହିଯାଆନ୍ତି ନା। ସେଠି ରହିଗଲା ପରେ ବେପାର ତାପରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆମର ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଏମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ ଏମାନେ ସବୁ ଆସିକି ଏଠି ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ଭାରତରେ ରହିକି ତାଙ୍କର ବେପାରଟାକୁ ବିସ୍ତାର କରିଥାନ୍ତେ। ଇଏ ରହିଲା ୟୁରୋପ, ତୁର୍କୀ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ଡଚ୍, ଓଲନ୍ଦାଜ, ଦିନାମାର, ଡେନମାର୍କ ଏମାନେ ସବୁ ରହିଥିଲେ। ଏମାନେ ଆସିଥିଲେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କେହି ରହିପାରିନଥିଲେ। କେହି ଏଠି ଭାରତରେ ରହିନଥିଲେ। ତାପରେ ଇଂରେଜ ବି ଆସିଥିଲା। ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ଏଇଟା ସବୁ ତାଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଯେଉଁ ଘର ଗୁଡ଼ା ଥିଲା କୋଠି ଗୁଡ଼ା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସେମାନେ କରିଥିଲେ ନା ସେମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଦେଇକି ଯେମିତି ଯୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ। କି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ସାମ୍ନା କରିପାରୁନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଥିଲା। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ ନା ନିହାତି ଗୋଟେ ବେପାର ଗୋଟେ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ସବୁ ଏମିତି ଦୋକାନ ବସିଥାଏ। ଦେଖିବ ସବୁ ଦୋକାନରେ ସବୁ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତିନି। କେଉଁ ଦୋକାନରେ ଯିବେ କେଉଁ ଦୋକାନରେ ଯାଆନ୍ତି ବେଶୀ ଯେଉଁ ଦୋକାନରେ ଟିକେ ଭଲ ଡେକୋରେଟ୍ ହେଇଥାଏ ତାର ଜିନିଷପତ୍ର ଟିକେ ଭଲ ଜିନିଷ ମିଳେ ଟିକେ ସାମ୍ନା ଟିକେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଥାଏ ଏମିତି ଲୋକମାନେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇକି ସେଇଠି ଯାଆନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତ ବାକି ସବୁ ଯେଉଁ ଦୋକାନଗାର ରହିଲେ ଏମାନେ ସେମାନେ କମ୍ପିଟିସନ୍ କେଉଁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲା ଏ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ା ଭଲ କଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହୁଏ କି ନାହିଁ ନା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କି ତାଠୁ ଯେମିତି ଆମେ ଅଧିକା ଟିକେ ଭଲ ସବୁ ଜିନିଷ ରଖିବା ତ ଲୋକମାନେ ଆମ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଟିକେ ଅଧିକା କିଣିବେ। କମ୍ପିଟିସନ୍ ହୁଏ କି ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ହେଉଛି ଏମାନେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ୟୁରୋପ ଆସିଲା ସେମାନେ ପୁଣି ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଥିଲା କି ନାହିଁ।
ଏମିତିକା ସବୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଥିଲା। ଏମିତି ଲାଷ୍ଟ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପାରୁନଥିଲେ ସବୁ ପଇସା ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବ ନା, ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଗୋଟେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କଲେ, ଗୋଟେ କୋଠା ତିଆରି କଲେ, ମାନେ ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଲାଷ୍ଟରେ ଯେ ଇଂରେଜକୁ ଦେଇକି ଏମାନେ ଏଠି ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେମିତିକା ହିଁ ହେଇଥିଲା। ବାକି ତ ଜଣେ ବଳି ପଡ଼ିଲା ଆଉ, କିଏ, ବ୍ରିଟିଶ। ଏ ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ଯେ ରହିଲା ସେ କ'ଣ କରିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମ ଏ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେ କ'ଣ କଲା, ସେ ତାର କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲା। ତାର ନାଁ ଦେଇଦେଲା କ'ଣ, ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ। ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲୁଛି, ସେ ତା ନାଁର କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିବ ନା, ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ସେ ଖୋଲିଦେଲା। କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଣୀ ଥିଲେ କିଏ ନା, ପ୍ରଥମ ଏଲିଜାବେଥ। ଏ ଯେ ଏଲିଜାବେଥ ଥିଲେ ରାଣୀ, ଏମାନେ ପରମିସନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲେ କ'ଣ ନା, ନାବିକ ଥିଲେ, ବଣିକ ଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା, ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଯାଇକି ରାଣୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ, କି ରାଣୀଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ କି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ହେଉଛି ଭାରତରେ ଆମର କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଏ ପରମିସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ରାଣୀ, ଯେତେବେଳେ ଏଲିଜାବେଥ ପରମିସନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ବା ସେଇଟାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ନାବିକ ବଣିକ ଏମାନେ କହିବା ପରେ ରାଣୀ ସେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଏକମତ ହେଇକି ତାପରେ ସେମାନେ ହେଉଛି ଏଠି କମ୍ପାନୀ ବନେଇଥିଲେ। ଶତାବ୍ଦୀରେ ନା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କେବେ 1600 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ 1600 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କେବେ 1600 ଗଲା, ତାପରେ ଆସିଲା 1609। 1609 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା ଥିଲେ। ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ଜେମ୍ସ। କ'ଣ ଥିଲେ? ରାଜା ଥିଲେ। କେବେ ରାଜା ହେଲେ ନା 1609 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରାଜା ହେଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ନା ପ୍ରଥମ ଜେମ୍ସ। ସେ କ'ଣ କଲେ, ଏ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲା ହେଇଥିଲା, ସେଇ କମ୍ପାନୀର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଥିଲେ ହକିନ୍ସକୁ କ'ଣ କଲେ ନା, ମୋଗଲର ଯେଉଁ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ କିଏ ନା ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଦରବାରକୁ ପଠାଇଥିଲେ। କିଏ ପଠାଇଥିଲେ? ଏ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ଜେମ୍ସ। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଯେଉଁ ଆମର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଥିଲେ ହକିନ୍ସକୁ ପଠାଇଦେଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, କହିଲେ ଯାଅ, ଯେଉଁ ଆମର ଶାସକ ଅଛନ୍ତି ଜାହାଙ୍ଗୀର, ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ନା, ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଭାରତରେ ରହିଲେ ତ ସେମାନେ ଆସିଲେ ମାନେ ତ ସେଠି ରାଜାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଟିକେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଭଲ ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେମାନେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକାର କରିପାରିବେ ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଏ ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ରାଜା ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିକି ରାଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇପାରିଲେନି ନା, ସେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ନା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଥିଲେ କମ୍ପାନୀର ହକିନ୍ସକୁ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ କି ଯାଅ ତୁମେ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନା, ତାଙ୍କୁ ଦରବାରକୁ ପଠାଇଲେ କି ଯାଅ ତାଙ୍କ ସହିତ ନେଇକି ଆସିବ। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯାଅ ତୁମେ ଯାଅ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ପରମିସନ୍ ନେଇକି ଆସିବ। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଭାରତରେ ମାନେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କ'ଣ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ହକିନ୍ସକୁ ପଠାଇଥିଲେ। କି ନା ପ୍ରଥମ ଜେମ୍ସ। ଏ ଯେଉଁ ହକିନ୍ସ ସେ ଥିଲେ, ହକିନ୍ସ ଯାଇକି କ'ଣ କଲେ, ଜାହାଙ୍ଗୀରକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ କି ନାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି,
ସେଠି ମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆସିକି ତ ବେପାର ଅଲରେଡ଼ି କରିଦେଇ ସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ପରମିସନ୍ ଗୋଟେ ଦରକାର ନା, ସେମାନେ ଆସିକି ଗୋଟେ ରହିବେ ମାନେ ଭାରତରେ ପୁରା ପରମିସନ୍, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ପରମିସନ୍ ଦରକାର ନା, କାଳେ ଯଦି ରାଜା ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ତଡ଼ିଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ପରମିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ହକିନ୍ସ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେତେବେଳେ ଜାହାଙ୍ଗୀର ରାଜି ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଜାହାଙ୍ଗୀର ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ଜାହାଙ୍ଗୀର ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ କି କ'ଣ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ କି ହଉ ତୁମେ ମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହିପାରିବ। ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା, ଇଂରେଜମାନେ ତ ପରମିସନ୍ ପାଇଗଲେ। ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କଲେ, ସୁରତ ଠାରେ, ଏଟାକି ଆମର ଗୁଜୁରାଟରେ ପଡ଼ୁଛି, ଗୁଜୁରାଟର ସୁରତ, କୋଉଠି, ସୁରତ ଠାରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ପାର୍ମାନେଣ୍ଟ ସେଠି ରହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଆଉ ହଟେଇ ପାରିବେନି। ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲେ, ପାର୍ମାନେଣ୍ଟ ସ୍ଥାୟୀ ବସତି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ସ୍ଥାୟୀ ବସତି ତାପରେ ଆଉ 4-5 ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ, ନିହାତି 3.5-4 ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ କ'ଣ କଲେ, 1615 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜଦୂତ ଥିଲେ ସାର୍ ଟମାସର ସେ କେଇଠି ଆସିଲେ, ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଆସିଲେ। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଇଂରେଜ ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କେମିତି ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜ ମାନେ ତ କ'ଣ କଲେ, ଆମର ଇଂଲଣ୍ଡର ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଜେମ୍ସ, ସେ ତ ଆସିପାରିଲେନି। ସେ କାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ପଠେଇଲେ ନା, ହକିନ୍ସକୁ ପଠେଇଲେ କି ଯାଉ ତୁମେ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁରୋଧ କରିବ କି ଆମେ ସେଇଠି ସ୍ଥାୟୀ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ଯେତେବେଳେ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କୁ ଆସିକି ଏତେ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ରାଜା ମାନି ଯାଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ରାଜା ମାନିଗଲେ, ସେମାନେ ପରମିସନ୍ ପାଇଗଲେ। ଆଉ ଗୁଜୁରାଟ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଗୁଜୁରାଟ ସୁରତ ଠାରେ ସେମାନେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଦେଲେ। ଏଇଟା ତ ପାଇଗଲେ, ଯେ ଗୋଟେ କଥା ନୁହେଁ, ଥରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଥରେ ପାଇଗଲେ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ସେମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଲୋଭ କଲେ କି ନାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା, ସେମିତି ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକା ଟିକେ ଫସେଇବା, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକା ଟିକେ ଆମେ ମିଶିବା, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଆମ କଥାକୁ ଆହୁରି ରଖିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜଦୂତ କହିଲେ, ଦେଖିବ ସେମାନେ ଖବର ଦେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଧର ଦେଖିଥିବ, ଏବେ ସିନା ଆମର ଯାହା କିଛି ଖବର ଜଣାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ପଠେଇ ଦେଉଛୁ, ତ ସେତେବେଳେ ତ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ନଥିଲା। ତ ସେମାନେ କେମିତି କରୁଥିଲେ ନା, ରାଜଦୂତ ପଠାଉଥିଲେ। ଗୋଟେ ଲୋକ ରହୁଥିଲା, ସେ ଧର ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା କିଛି ଗୋଟେ ଖବର ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ରାଜଦୂତ ଗୋଟେ ଲୋକ ରଖୁଥିଲେ, ତାକୁ ରାଜଦୂତ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଏ ଖବର ନେଇକି ଯଦି କହିବେ ନାଇଁ ତୁମେ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଯାଅ, ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା କହିବେ ନାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଜାଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦେବାର ଅଛି। ତ ଇଂଲଣ୍ଡର ଯେ ରାଜା ଥିଲେ, ସେ ରାଜଦୂତ ଇଂଲଣ୍ଡର ଯେ ରାଜା ଥିଲେ, ସେ ରାଜଦୂତଙ୍କୁ ଜଣାଉଥିଲେ। ରାଜଦୂତ ସେ ଖବରଟାକୁ ଯାଇକି ଯୋଉ ଫ୍ରାନ୍ସର ଯୋଉ ରାଜା ଧର ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଉଥିଲେ। ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ ରହୁଥିଲା, ସେ ଏଇଠି ତାକୁ ମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଯୋଉ ରାଜା ଥିଲେ, ସେ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ, ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ଫ୍ରାନ୍ସ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଉଥିଲେ। ଯେମିତିକି ଆମର ମିଡିଏଟର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲୋକ ଥିଲେ, ସାର୍ ଟମାସର। ଇଏ ଥିଲେ କ'ଣ ଥିଲେ, ନା ରାଜଦୂତ ଥିଲେ। କୋଉଠିକାର ନା, ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜଦୂତ ଥିଲେ। ଏ ଯୋଉ ରାଜଦୂତ ଥିଲେ, ସେ କୋଉଠିକି ଆସିଲେ ନା, ଇଏ ଆସିଲେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଥରେ ପରମିସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉଥରେ ଗଲେ ପୁଣି ସେମାନେ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଲେ। ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଦରବାରକୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଥରେ ଆସି କହିଲେ ନା, ଆମେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଆମକୁ ପରମିସନ୍ ଦିଅ। ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ସେ ରାଗିବେନି। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲେ, ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାମ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ସାମ୍ନାକୁ ସାମ୍ନା କହିଦେଲେ ତ ଜଣେ ମନା କରିଦେବ ନା, ତାକୁ ବୁଲେଇ ପାଖକୁ ଯଦି କହିଲେ ସେ ରାଜି ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମେ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ। କୋଉମାନେ, ଏ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ରାଜଦୂତ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ, କି ନା ସାର୍ ଟମାସର ଯିଏ ଆସିଥିଲେ, ସେ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କଲେ।
ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ସାଙ୍ଗ ହେଇଥିଲେ ଯଦି ଜଣେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତୁମର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏ ହେଉଛି ତୁମ ସାଙ୍ଗ। ତୁମ ଦୁଇ ଜଣ ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲ, ପରସ୍ପରକୁ କଥା ସେୟାର କଲ, ଇୟାକୁ କଥା ସେୟାର କଲା, ୟା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ସେୟାର କଲା, ସେୟାର କରୁଛ କି ନାହିଁ? ସେୟାର କରୁଛ। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଘନିଷ୍ଠ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯାଏ ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଣା କ'ଣ ନା ମୃତ୍ୟୁ। ଏ ଯେଉଁ ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁ ରହିଲା, ଇଏ ଯେ କଥା କହିବ ମୃତ୍ୟୁକୁ, ଇଏ ସେଇ କଥାକୁ କାଟି ପାରିବନି। କ'ଣ ପାଇଁ କାଟି ପାରିବନି? ତୁମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗ। ଠିକ୍ ସେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁକୁ କହିବ, ମୃତ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆ କଥାକୁ କାଟି ପାରିବନି, ଠିକ୍ ନାହିଁ? ଠିକ୍ ସେମିତିକା ଯେଉଁ ଥିଲେ ସାର୍ ଟମାସର, ସେ କ'ଣ କଲେ ବହୁତ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଇ ହେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁତା ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ। ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା ତ କ'ଣ ହେଲା, ଜାହାଙ୍ଗୀର କି ପରମିଶନ ଦେଇଦେଲେ, କ'ଣ କରିଦେଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ଯାଅ ଯେତେ ଯେ ପ୍ରକାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ନିର୍ମାଣ କର। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ପରମିଶନ ପାଇଗଲେ, ଏଇ ଇଂରେଜମାନେ ତ ଏଇଟା ହିଁ ଜଗିକି ରହିଥିଲେ ନା, ଆମକୁ କେତେବେଳେ ସେ ମୌକାଟା ମିଳିବ ଆଉ ଆମେ ତାକୁ କ୍ୟାଚ୍ କରିକି ଧରିବା ସେ ମୌକାଟାକୁ, ଚାନ୍ସଟାକୁ ମିସ୍ କରିବେନି। ଠିକ୍ ସେମିତିକା ଆଉ ଏ ଜାହାଙ୍ଗୀର ତ ଅଲରେଡ଼ି ସେ ପରମିଶନ ଦେଇଦେଲେ, ଏମାନେ ଆଉ ସେ ସୁଯୋଗ ଛାଡ଼ିବେ କି? ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ପରମିଶନ ପାଇଗଲେ ସବୁଆଡ଼େ କ'ଣ କଲେ, ନାନା ପ୍ରକାର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠିକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ନିର୍ମାଣ କଲେ। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ନା ଆମର ମଛଲିପଟ୍ଟନମ, ଆମର ମହାନଦୀ ମୁହାଣ ସ୍ଥିତ ହରିପୁର, ଆଉ କେଉଁଠି ନା ବାଲେଶ୍ୱର, ଆଉ କେଉଁଠି ନା ଆମର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଯେ ରହୁଛି ହୁଗୁଳି, ପାଟଣା, ଏମିତି ସବୁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଲେ। ମେନ୍ କମ୍ପାନୀ ବା ଯେଟା ଆମେ ବିଗ୍ କମ୍ପାନୀ କହିପାରିବା, ତାଙ୍କର ବିଗ୍ କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କର କେଉଁଠି ଥିଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ କରିଥିଲେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଚେନ୍ନାଇ, যেটাକି ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ବା যেটাକି ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କହୁଛେ ଚେନ୍ନାଇ, ଆଉ ଯେଟା ବମ୍ବେ, ଆଗରୁ ଏଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ବମ୍ବେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କେଉଁ ନାଁରେ ଜାଣିଛେ ମୁମ୍ବାଇ। ସେମିତିକା କ'ଣ ନା କଲିକତା, ଏଠି ସବୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା, 1639 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂରେଜମାନେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ବା ଆମେ କେଉଁଟା ଜାଣିଛେ ନା ଚେନ୍ନାଇ, ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କଲେ। କ'ଣ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କଲେ ନା ଫୋର୍ଟ
फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज दुर्ग निर्माण कले। तमिलनाडु अवस्थित, तमिलनाडु रे अवस्थित अच्छी। 1690 ख्रीष्टाब्द ईस्ट इंडिया कंपनी बंगरे जेटा कि हुगुली नदी कूल फोर्ट विलियम दुर्ग निर्माण कले। कौटी से बेंगल बेंगल जेटा कि हुगुली बेंगल हुगुली नदी कूल फोर्ट विलियम दुर्ग को निर्माण करथिले। कलिकता गोविंदपुर सुतानटी एमती सब जगह को कौन आस्ते 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 जाइए से कौन कले से निर्माण करथिले। कंपनी सब कौन कौन प्रतिष्ठा करथिले। फ्रांस सम्राट के थे चतुर्दश, फ्रांस सम्राट के थे ना चतुर्दश लुई ये थे फ्रांस सम्राट थे चतुर्दश लुईंकर मंत्री थे किए ना कलबर्ट पृष्ठ पृष्ठपोषकतारे 1664 ख्रीष्टाब्द फरासी ईस्ट इंडिया 64 ख्रीष्टाब्द फरासी ईस्ट इंडिया कंपनी गठित होइथिला। ताले देखो जो कंपनी में आसला फ्रांस जो सम्राट थे चतुर्दश लुई किए थे फ्रांस जो सम्राट थे चतुर्दश लुईंकर मंत्री जने थे चतुर्दश लुईंकर मंत्री थे ना कलबर्ट पृष्ठपोषकतार 1664 ख्रीष्टाब्द जो फरासी ईस्ट इंडिया कंपनी के गठित होता ना 1664 ख्रीष्टाब्द फरासी ईस्ट इंडिया कंपनी गठित होता चतुर्दश लुई टाइम रे जेतेबेले से फ्रांस रे सम्राट थिले। कंपनी गठित कला ईस्ट इंडिया कंपनी गठित कला तांको केते गोटे परमिशन देथिबो ना तांको अनुमति के देथिले अनुमति देथिले कि ना औरंगजेब देथिले। ताले देखो जेतेबेले इंग्रेज माने आसिथिले इंग्रेज रे जेटा कि हम कहउचे इंग्लैंड माने जेतेबेले आसिथिले से टाइम रे कि आसिथिले से टाइम रे जेणा आसिथिले कैप्टन थिले ताको ना कोन थिला जो कैप्टन थिले हॉकिंस जो कैप्टन थिले कि
ନା ହକିନ୍ସ ଆସିଥିଲେ, ଆସିକି ସେ କାହାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଯାଇଥିଲେ ନା ଯାଇଥିଲେ ହେଉଛି ଜାହାଙ୍ଗୀର। କାହାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ନା ଜାହାଙ୍ଗୀର। ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଆସିଥିଲେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ପରମିସନ ଦେଇଥିଲେ, ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ପରମିସନ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଜାହାଙ୍ଗୀର। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଫରାସୀ ମାନେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ପରମିସନ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଆମର ଔରଙ୍ଗଜେବ ଦେଇଥିଲେ। ଫରାସୀ ମାନଙ୍କୁ ପରମିସନ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଔରଙ୍ଗଜେବ। ଆଉ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ପରମିସନ ଦେଇଥିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡ ମାନେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଯେ ରହିଲେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ପରମିସନ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ନା ଏ ଯୋଉ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଥିଲେ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ବଣିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ବଣିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ। ଆ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ, ଆମ ଏ ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ତ ଆମ ଭାରତକୁ ହିଁ ଆସିଥିଲେ ନା। ଆମ ଭାରତ ମାନେ କେତେ ଭଲ ଥିଲା। ଦେଖ, ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଭାରତରେ ହିଁ। ନା ଆମ ଏଇ ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା, ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଓ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ଓ ଫରାସୀ ଏମାନେ ତ 2 ଜଣ ହିଁ ରହିଲେ ଏବେ। ଆଉ ଇଂରେଜ ଆଉ ଫରାସୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଲା। ଏମାନେ 2 ଜଣ ଭିତରେ ଚାଲିଲା। ଆଉ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବି, ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବେପାର କରିବି। ନା ଇଂରେଜ କହୁଛି ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି, ମୁଁ ଏଇଠି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବି। ଏମିତିକା 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଲା, ତୁର୍କି ଚାଲିଲା। ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ 2 ଜଣ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ 2 ଜଣ ଯାକ ମାନିବେନି କି ନାହିଁ, ଜଣେ କହିବ ନାଇଁ ମୁଁ ବି ଏଠି ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବି, ଆଉ ଜଣେ ବି କହିବ ମୁଁ ବି ଏଠି ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବି। ତାହେଲେ 2 ଜଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିକି ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ସେଟା କେମିତିକା ସମ୍ଭବ ହେବ? ଜଣେ ଚାହିଁବେ ଯଦି ନାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ରହିବି ତୁ ପଳା, ଆଉ ଜଣେ କହିବ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବି ତୁ ପଳା। ତ ସେମିତି କହିଲେ କେମିତି ହେବ? ତ ସେଥିପାଇଁ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା? ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କିବା ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ଦେଖିଛ କି ନାହିଁ? ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ନା ପ୍ରଥମ କର୍ଣ୍ଣାଟ ସମର, ଯେଟା କେତେ ନା 1740 ରୁ 1748 ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ କର୍ଣ୍ଣାଟ ସମର ହେଇଥିଲା। ତାହେଲେ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଚାଲିଥିଲା ଏଇଟା ଦେଖିବେ। ନା ଆମର ଇଂରେଜ ଓ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଫରାସୀ, ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜ ଓ ଫରାସୀ ଦୁଇ ବିପରୀତ ପକ୍ଷ ଭାବେ ଯୁଦ୍ଧ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ଏମାନେ ସିନା ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ଏମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କେଉଁଠି କଲେ? ଭାରତରେ ହିଁ ରହିଥିଲେ ନା। ତ ଆର ପ୍ରଭାବ କାହା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା? ପ୍ରଭାବ ଆମ ଭାରତ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଏମାନେ ଆସିବେ 2 ଜଣ ଭାରତରେ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ 2 ଜଣ ଯାକ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ନିହାତି ହବ ନା। ତୁମ ଗାଁରେ ତୁମେ ରହିଛ, ଇଏ ଆସିଲେ ଅଲଗା ଗାଁର ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିଲେ, ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗାଁର ଲୋକ ଆସିଲେ, ଆସିକି ଧର ତୁମ ଘର ପାଖରେ ଆସିକି ଝଗଡ଼ା ହେଲେ, ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ କି? ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ ନା? ତୁମେ ବିରକ୍ତି ହେବ କି ନାହିଁ? ଠିକ୍ ସେମିତିକା ଏମାନେ ଆମ ଭାରତକୁ ଆସିକି
କ'ଣ କଲେ? ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ପ୍ରଭାବ କାହା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା? ଭାରତ ଉପରେ ପ୍ରଭାବଟା ପଡ଼ିଥିଲା। ତାହେଲେ ଯିବା କିସ କଲେ? ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଇଂରେଜମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ କାହାର କେଉଁଟା କ'ଣ ଜିନିଷ ସବୁକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇଯିବେ, ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକି ନେବେ। କ'ଣ କଲେ ନା ଫରାସୀ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲା ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିଚେରୀର ଦୁର୍ଗକୁ ସେଠି କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଫରାସୀର ସେନାବାହିନୀ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ସେନାବାହିନୀ ଯେ ଥିଲେ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। କିଏ କରୁଥିଲେ? ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଡ୍ୟୁପ୍ଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ଡ୍ୟୁପ୍ଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଫରାସୀର ସେନାମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରୁ। ଫରାସୀ ଆଉ ଇଂରେଜ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା, ଫରାସୀ ମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଉଥିଲେ? ନା ଆମର ଡ୍ୟୁପ୍ଲେ। ଡ୍ୟୁପ୍ଲେ ଯେତେବେଳେ ନେତୃତ୍ୱ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦେଲେ। କ'ଣ କହିଲେ? ନା ତୁମେ ଯେମିତି ଆମ ଦୁର୍ଗକୁ ତୁମେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛ, ଆମେ ସେମିତି କ'ଣ କରିବା? ତୁମର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଫରାସୀ ମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଯେତିକି ସବୁ ଦୁର୍ଗ ଥିଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁର୍ଗ, ଏଠି ଚେନ୍ନାଇରେ, ବମ୍ବେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? କୋଲକାତା, ଏଇଠି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଥିଲେ। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ବମ୍ବେ, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗ ଅଛି ଚେନ୍ନାଇରେ, ଦୁର୍ଗଟାକୁ ଅଧିକାର କରି ନେଇଗଲେ। କିଏ ମାନେ? ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଫରାସୀ ମାନେ ଇଂରେଜ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗଟା ଅଛି ତାକୁ ଅଧିକାର କରି ନେଇଗଲେ। ଏମିତି ତ ହେଲା, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲାନି। ଇଂରେଜ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ଫରାସୀ ମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଗ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ଅଧିକାର କରି ନେଇଯାଉଥିଲା। ପୁଣି ଆସୁଥିଲା ଏଇ ଫରାସୀ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଗ ଅଧିକାର କରି ନେଇଯାଉଥିଲା। ତ ଏମିତିକା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ସରୁନଥିଲା, ଶେଷ ସରୁନଥିଲା। ଲାଷ୍ଟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଦୁଇ ଦେଶ ଇଂରେଜ ଆଉ ଯେଉଁ ଫରାସୀ ରହିଲେ, ଏ ଦୁଇ ଦେଶ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି କଲେ। ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ରହିକି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଚୁକ୍ତି କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଚୁକ୍ତି ହେଲା, ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଏ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଫରାସୀର ସେତେବେଳେ ପରିଚାଳନା କିଏ କରୁଥିଲେ ନା ଥିଲେ ଡ୍ୟୁପ୍ଲେ। ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁପ୍ଲେ ରହିଲେ, ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କ'ଣ କଲେ? ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଦୁର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ତ ଏବେ ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ, ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମର ଦୁର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ରଖିବୁ? ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ।